ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। शुक्रवार तो भारी बारिश ने दी दस्तक। तूफान कारण किसी खतरे नाल नजिठण लई हाईवे ते तैनात रहणगे कर्मचारी। चोणां नज़दीक आउंदे ही लोकां दे विच भरिया गुस्सा। सर्वे दी रिपोर्ट दे मुताबक लोग होए उदासीन। चोण मुहिम के आखिरी दिन लीडरां ने वोटरां नूं वोट पाउण दी कीती अपील। 20 सितंबर नूं होवेगा अगली सरकार बनण दा फैसला। खबरां विस्तार दे नाल। मौसम विज्ञानी माइकल कुस ने जानकारी दी है कि भारी बारिश शुक्रवार दोपहर तो लैके शाम तक जारी रहेगी। तूफान कारण होने वाले किसी भी खतरे के नाल नजिठण लई पुलां, राजमार्गां ते होर कर्मचारी तैनात रहणगे, पर नाल ही पानी का वहाव वधण की संभावना जताई जा रही है, जिस कारण पानी तो सारिਆਂ ਨੂੰ दूर रहण की ताकीद भी है की जा रही है। चेतावनी जारी करते हुए वैनकूवर आइलैंड तो फ्रेजर वैली तक 50 तो 70 mm तक की बारिश का जिहड़ा है अनुमान दस्सिया गया है। विस्लर के इलाके दे विच भी भारी बारिश ते हाई साउंड ਅਤੇ नॉर्थ शोर के पहाड़ी इलाके दे विच भी भारी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। चेतावनी जारी की गई है कि तेज़ मींह विचाले फ्लैश फ्लड्स का सामना जिहड़ा है करना पै सकता है। कई जगह के उत्ते सड़कों ते पानी भी खड़ सकता है। इसलिए चेतावनी जारी की गई है तो अपने आप को सुरक्षित रखने की अपील की जा रही है। BC के दक्षिणी तट के लिए प्रभावशाली बारिश की चेतावनी, जिस कारण तेज़ हवावां चलन की भी पुष्टि की गई है। लोअर मेनलैंड के उत्ते मींह आ गया है क्योंकि इस खेत्र के विच एक शक्तिशाली तूफान आया है। वातावरण कैनेडा ने बारिश की चेतावनी जारी की है तो तेज़ हवावां 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार नाल चलन की संभावना है। मौसम प्रणाली शुक्रवार सवेरे हल्के मींह के नाल शुरू होगी। दोपहर तो बाद भारी तो स्थिर बारिश होगी। मौसम विज्ञानी का कहना है कि कुछ खेत्रों में 70 किलोमीटर तक पानी जमा हो सकता है। लगभग हर जगह गिले मौसम का धमाका होने जा रहा है। असी पतझड़, सर्दियां ते कई बार बसंत रुत के दौरान इस किस्म के दृश्य नूं अक्सर वेखते हैं, पर यह असल दे विच इस किस्म का नमूना है जिथे सानू मींह की एक फनल मिलती है कि प्रशांत खेत्र दे विच वगदा है। हालांकि माइकल कुस के अनुसार सारा मैट्रो वैनकूवर प्रभावित होने की उम्मीद कर सकते हैं। तूफान का सब तो भैड़ा जिहड़ा उत्तरी तट के ट्राई सिटीज़ दे नाल टकराव होएगा। पानी का पद्धर भी वधन की उम्मीद है। उन्होंने कहना है कि सुरक्षित रहो, नदियां झीलों तो दूर रहो, ना सिर्फ तुसी बल्कि पालतू जानवरों भी दूर रखो। BC हाइड्रो ने एक नवी रिपोर्ट जारी की है जिस दे विच अपने चालकों लई आने वाले व्यस्त सीजन की भविष्यवाणी की गई है। BC विच गर्मी ते तापमान का रिकॉर्ड तोड़ का मतलब हो सकता है कि वधेरे मरे हुए या कमज़ोर रुख जो इस तूफान के मौसम में बिजली के बुनियादी ढांचे लिए खतरा बनते हैं। BC हाइड्रो ने भविष्यवाणी की है कि बिजली की कटौती लिए संपूर्ण तूफान पैदा कर सकती है। रीडर ने दस्सिया है कि इसका अर्थ है कि दक्षिणी तट के खास करके शहर के केंद्रों में जिथे संघने रुखां दी छत्तां ते पावर लाइन है, एबसफोर्ड ते डाउनटाउन वैनकूवर वर्गियां थावां ते वधेरे बंद होने की संभावना हो सकती है। शुक्रवार सवेर तक तूफान ने कोई महत्वपूर्ण विघन नहीं पाया सी, पर सारे ग्राहकों को कहा जा रहा है कि सिर्फ चंगी स्थिति में एमरजेंसी किट नाल जिहड़ा है वो तैयार करो। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ कहा है कि उन्होंने कोल शुक्रवार ਨੂੰ स्टैंड बाय कर्मचारी ने जे तूफान विगड़दा तो हमेशा सुरक्षा कर्मी तैयार ही होंगे ने। बहुत ज़्यादा खुश्क गर्मी के बाद ड्राइवरों को उन्होंने रफ्तार वेखण लई चेतावनी दी जा रही है। उन्होंने कहना है कि पोर्टमैन ब्रिज हमेशा साडे लई एक हॉटस्पॉट हुंदा। साडे कोल उत्थे मौसम के नाल जुड़े कई मुद्दे होंदे ने, हमेशा वड्डे मुद्दे पुल नाल संबंधित ही होंदे ने। सानू ये सुनिश्चित करना पवेगा कि पुल काम कर रहे हैं तो लोग उन्होंने हर समय सुरक्षित ढंग नाल पार कर सकते हैं। न्यूज़ डेस्क तो चैनल पंजाबी की रिपोर्ट। अगे दसदी है सियासत नाल जुड़ियां खबरां। लिबरल पार्टी लीडर जस्टिन ट्रूडो का कहना सी कि भावें वोटर किसी भी एक पार्टी नूं मजोरिटी ना देन तां भी ये चोणां करवाउण दा फैसला व्यर्थ नहीं जाएगा। पोलां दे मुताबक हुण सोमवार नूं होण वालीआं चोणां दे विच लिबरल ते कंजरवेटिव बराबर चल रहे हैं ते लग रहा है कि किसी भी पार्टी की मजोरिटी की सरकार जिहड़ी नहीं बनेगी। अज विंडसर दे विच चोण प्रचार करते हुए लिबरल पार्टी के लीडर ट्रूडो ने कहा है कि पिछले 5 हफ्तिਆਂ तो कैनेडा के लोग पार्टियां दीआं नीतियां सुन रहे हैं तो इस आधार के उत्ते अगली सरकार का फैसला किया जाएगा। ट्रूडो ने कहा है कि हो सकता है कि ये चोणां कैनेडा नूं महामारी तो बाहर कड्ढण लई जरूरी जिहड़ियां वो साबित ना होण, पर कैनेडा के लोगों के लिए सोमवार नूं फैसला करना बहुत जरूरी होवेगा। उधर NDP के लीडर जगमीत सिंह ने कहा है कि वो इस बार
ਔਨ ਕੈਂਪਸ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਏ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਪਸੋਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2/3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁੱਸਾ 13 ਅੰਕ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਲੋਕ ਗੁੱਸਾਖੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੋਲ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾਖੋਰ ਤੇ ਉਦਾਸੀਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਪਸੋਸ ਪੋਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2/3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 69% ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ 13 ਅੰਕ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਵਿਪਰੀਤ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 60% ਲਿਬਰਲ ਵੋਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਮ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਸਲ ਵਹਿਰਾਕ ਮਾਪਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ। ਪੋਲ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ 11 ਅੰਕ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਪਸੋਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 2000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਫੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 62% ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਿਕਵਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਤੇ ਬਲਾਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਨੇ। ਲਿਬਰਲ, ਐਨਡੀਪੀ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਰਫ 53% ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਐਨਡੀਪੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 4 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪਸੰਦ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ। 10 ਤੋਂ 13% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 36% ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 25% ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਿਖਰ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। 3 ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਦਾਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੋਲ ਮੁਤਾਬਕ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 13% ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ 8% ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਸਿਰਫ 3% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 1/4 ਵੋਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 22% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵੋਟਿੰਗ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਉਧਰ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਰੀਨੋਟ ਟੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। Well, I think Canadians are seeing that there are very different ideas about how to end this pandemic, how to move forward on climate change, on childcare, on housing. And Canadians deserve a choice because those decisions are going to be taken by the government now, in the coming weeks, not a year from now, not 2 years from now. And that's the choice Canadians get to make. The only thing putting childcare in jeopardy is Erin O'Toole's desire
to turn it back, to rip up deals that give Canadians. I know Canadians want childcare not just for their families, but for jobs, for economic growth, for businesses who've said, you're right, this pandemic has taught us affordable childcare is an economic policy. Mr. O'Toole's making the wrong choice, and Canadians have the opportunity to show that. I think Canadians have seen that over the past 6 years, not only did we create 1 million jobs, but we lifted 1 million people out of poverty. We've moved forward on ending 116 boil water advisories and have a plan to end all of them in the coming months and year. We promised big things and we've delivered big things, but yes, there is more to do. And that's why the choice of whether we go stronger on fighting against racism and intolerance when a Conservative platform didn't even mention the word racism, the choice becomes clear. I will not take off the table, unlike the other leaders, including Jagmeet Singh. I don't think a government should be telling a woman what she should or should not wear. That's not something that we want to. We have not taken off the table, challenging at one point. I've been saying that for years because a federal government always needs to stand up for people's fundamental rights, and Quebecers know that. I commit to continuing to doing more. What we have done over the past years is bring in far more diversity into the Prime Minister's office than ever before, into Cabinet. We're going to continue to make sure that we're the party that not just upholds diversity in Canada, but embodies it. Talked many times about different things that we learned during the pandemic and different things that will move forward. We learned on the scramble on PPE that we had to go even more aggressively, and we did on vaccinations, and now we're leading the world. Even as Canadians continue to need to get vaccinated to get through this, I'll be unequivocal on that one. That's one of the things we learned, to trust science as we move forward, and we're doing that. ਉਧਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2 ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਨਾ तमाम ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। Yeah, this was a mistake, and I think they made the right decision. We want to build a society where no one is faced with discrimination. Anti-Semitism is impacting people in a really profound and serious way, and we're seeing a rise in hate. And so we've got to be very vigilant. And this was a mistake, and I'm glad that it was fixed. Not at all. I mean, we're fighting for people, and every single day in this pandemic, we fought to get more help to more people. We fought to double the CERB. We fought to bring in a higher wage subsidy. And the reality is, on the things that matter to people in this pandemic, long-term care and the people that live there were the hardest hit. People lost their lives. And we said we should remove profit from long-term care. The reality is, Mr. Trudeau teamed up with Mr. O'Toole to vote against getting the profit or the greed out of long-term care. We believe that medication coverage should be there for workers, for everyone. And when we brought forward a bill on pharmacare, Mr. Trudeau teamed up with Mr. O'Toole to vote against it. And we said that in this pandemic, everyday folks struggled. But the super wealthy, the billionaires and the multimillionaires and those who use offshore tax havens were able to increase their wealth. We said we should make the billionaires pay their fair share. Mr. Trudeau teamed up with Mr. O'Toole to vote against taxing the super rich. So on those really important things about who pays for this pandemic and how do we get through this and how do we invest in healthcare, both Mr. Trudeau and Mr. O'Toole, both the Liberals and the Conservatives, teamed up to hurt people. And I want to make that clear to Canadians. They've got a choice in this election. Mr. Trudeau, who says a lot of things, but is all for show and protects the super rich, or New Democrats who fight for you. We're going to make sure the billionaires pay their fair share, make sure we invest in our healthcare, and I want Canadians to know that. ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਖਬਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਟੀ ਆਫ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਗਰ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਦਿਖਾਲਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਿਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਲਾਓ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ
ਵਿਦਆਊਟ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਕਸੈਪਟ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਮਾਸਕਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਸਟ ਜੀ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿਟੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਇਨਡੋਰ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੀ ਅਕਤੂਬਰ 25 ਤੱਕ ਹੈ, ਔਰ 25 ਤੱਕ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਟੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ 2 ਟੀਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੰਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਰਾਈਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਈਵਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ LRT ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਅਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿੰਟੋਨੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧੀਰਜ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਸਿਟੀ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਮਪਲੋਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟ ਹਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਅਰ ਡੌਨ ਆਈਵਸਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਟੀ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੂਵ ਕਰੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਡਿਸਕਲੋਜਰ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 72% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੀਕੇ ਲਵਾਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 14% ਐਮਪਲੋਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਰਵੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਗੇਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਗੇਮ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 48 ਘੰਟੇ ਗੇਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੈਸਟ ਐਡਮਿੰਟਨ ਮਾਲ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਲੈਕਸੀ ਲੈਂਡ ਆ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਟਰ ਪਾਰਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਈਨ ਇਨ ਏਰੀਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਵਗੈਰਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਅਨਲੈਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹਾਈਵੇ 43 'ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਲੈਕ ਸੇਂਟ ਐਨ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜੇ ਕਾਫੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤੇਲ ਦਾ ਟੈਂਕਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ 8 ਘੰਟੇ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਹਾਈਵੇ 43 ਆ ਜੀ, ਨਾਰਥ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰੇਰੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ। ਸੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ। ਜੁਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੋਸਤੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਣਾ, ਕੌਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੂਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ 144 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ 128, NDP ਤੇ ਬਲਾਕ ਕੁਇਕਵਾ ਨੂੰ 32 ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2। 338 ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਊਗੀ।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਫਾਰਮਰ US ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡੋਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ 20 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਵੌਇਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡੋਸ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਮਾਣ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਇਫੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨੇ, ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅੰਡੋਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਇਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਲੀਡਰ ਦੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ਼ੂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਔਰ ਉਹਨੇ ਫਰੈਂਡ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੁ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਇਹ ਕੋਵਿਡ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੇਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਦੀਆਂ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੁਣੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਰਨ ਟੂਲ ਆ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜੇਸਨ ਕੇਨੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁਣ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਅਲਬਰਟਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਚੱਕ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫੈਡਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸ ਫਿਰ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖਿੱਦੋ ਬਣੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਰਨ ਟੂਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪੂਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਇਓ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀਗਾ ਮਾਸ਼ੇਲ ਫਰਾਰੀ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਟੋਰੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪੀਟਰਬਰੋ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਛ ਫੋਟੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਨਵੈਸਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਪੱਖੀ ਆ ਪੂਰੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਹਾਰਦਾ। ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।